퇴직에 오신 자들 주로 이제 돈을 내가지고 하고 이제 여기 운영하는 사람 하드웨어는 먼저 만드는 소프트웨어들을 준비를 안 해놓고 해서 이제 강대원님이 저보고 공부를 외국 가서 평화하고 와서 이걸 좀 맡아달라 해가지고 제가 아일랜드 가서 있는 공부하고 여기 와서 지금 이제 만 5년 돼갑니다. 5년째 센터장으로서 일하고 있고 우선 여기 좀 보시고 30분 이게 그 신부님도 아일랜드 공부해 봤지만 영국 BBC 공영방송이 아일랜드는 RT라고 해요. RT에서 여기 와가지고 2014년도 영상을 찍어가지고 그 아일랜드 전국 그 방송이 된 거예요. 우리 해군기구 관련돼서 약간 좀 오래됐지만 그거 제가 좀 이야기 좀 할게요. 해군기지가 지어지고 있는 현장입니다. 발개는 소리를 들으면 자기의 가슴이 찢어지는 듯한 아픔을 느끼고 있습니다. We want to expose the lies and deception that is behind the building of this space and to reveal it to the world. 그 지어지고 있습니다. 저 해군기지가 무서워요. 앞으로 우리 아이들이 살아가야 할 이 제주도가 자연의 배경과 과학적 인지함을 존중하고 반갑하며 19번째 서로 올립니다. The decision by the Korean government to build a naval base on this span of what locals called Sacred Gromby Rock was taken in 2007. Protests and obstruction by locals delayed the commencement of the construction. However, 7 years on, the building of the base is well on its way. Undaunted, the people of Kangjong continue to block its construction and to expose what they believe is the true purpose of this naval base. 저 이름은 정영희입니다. 지금 강정마을에서 24년째 살고 있습니다. 저는 거의죠, 다. 거의 마을 주민은 거의 이 밀감 농사를 짓는다고 봐야죠. 하고 있었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 아무런 대책도 없이 해군기지가 들어왔습니다. 2007년도에 주민 설명회 한 번도 없이 주민 동의 한 번도 없이 시작했기 때문에 저는 부당성이라 생각하고 저는 계속 투쟁하고 있습니다. 여기 보면요, 제 기분이 찹찹하고 너무 나빠요. 안보를 위해서 제주 해군기지가 생겨야 된다는데 저희는 여기가 해군기지가 필요 없는 거라고 저는 생각합니다. 비록 배우지는 못했지만은 이 미련한 이 할망도 그렇게 느끼고 있습니다. 전쟁을 부르키는 제주 해군기지라고 생각합니다. For a long time to come, 2007 will be imprinted on the minds of the people of Jeju Island for two reasons. This was the year the island was designated as a UNESCO World Heritage Site, citing the island's outstanding geological features. It was also the year that Kangjong village was designated as the location of a major military naval base, vowed to the inevitable construction of the base. Mostly it is peaceful, but occasionally the police move against the protesters. We asked for an official spokesperson to represent the views of the naval base, but none was forthcoming. At the gate we tried again, but our efforts were thwarted. I just want to talk to the commander. I just want to ask some questions. I just want to ask some questions to the commander. I just want to ask some questions. As a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future, declared President Barack Obama to the Australian Parliament in November 2011. And it is that very policy shift, known as Obama's tilt towards Asia, that concerns those who oppose this space, that, along with the other footholds the United States military has established in the region. 이 지도에서 이제 그 기지를 표시를 해보면 일단은 디에고 가르시아,
다음에 호주의 다윈, 괌 지역이 있고요. 그 다음에 필리핀에도 미군이 방문군 협정을 통해서 주둔을 할 수 있게 되었고요. 그리고 태국과 이제 싱가포르, 전통적으로 미군이 많이 주둔하고 있던 일본 지역이 있고요. 그 다음에 이제 한국이 있습니다. 그리고 이제 오키나와가 있죠. 마지막으로 이 태평양 지역에 있는 이 미군 기지들을 총괄하는 이제 사령부가 여기 하와이의 서태평양에서부터 인도양에 걸쳐서 상당히 긴 이런 띠 모양으로 미군 기지가 넓게 분포를 하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 1차적인 목표는 역시 이 중국을 견제하는 이런 역할을 수행하고 있다는 것을 직관적으로 알 수 있는 것이죠. 너무 아파요. Father Moon is one of South Korea's foremost human rights activists and a staunch critic of the militarization of the region and of the base. He opposed South Korea's military dictatorship in the 1970s and was a leading figure in the democratization movement in the 1980s. We were under the military dictators, Park Chung-hee. Well, as you know, the military dictators commit all kind of crimes against human beings. At the time, we have a special degree, degree 9. According to degree 9, nobody can criticize the government. I criticized the government policies and served for 2.5 years in jail. I opposed militarism. We don't need U.S. presence in this country. We don't like to be controlled by the USA. Joined by protesters from mainland Korea, the villagers embark on a 4-day march from Jeju City back to Kangjong. 7년 동안 싸워온 것은 물론 국가 권력은 엄청난 힘이에요. 물론 지금 우리들이 국가 권력에 비하면 하나의 그 바위와 계란이 싸움이나 같지만은 그렇지만 저희들은 끝내 깨지지 않는 계란에 대해서 싸워갈 것입니다. True, because I've never seen that kind of base. That is lie. But that they deceive the peoples. They don't want to have a civilian report. They want to have a military base. They just pretend to serve the civilians. Completely not. That is complete lie. 아무래도 그 수정 생물들은 특히 그 산호 같은 경우에는 조류 흐름이 원활을 해서 먹잇감인 플랑크톤이 왕성하게 활동을 할 수 있어야 되는데 일단 조류가 딱 차단이 되니까 먹이 공급원이 또 같이 차단이 돼버린 거예요. 그거는 그 이제 우리가 그 50cm 이 사각 툴을 가지고 그리고 조사한 게 있거든. 조류가 가장 빠를 때, 전에 왕성했을 때 하고, 그 다음에 최근에 이렇게 촬영을 해놓고 두 사진을 이렇게 비교를 해보니까 확실히 산호가 개체수가 상당히 많이 줄었더라. 그거를 발견을 했다는 얘기지. My name is Kristen Douglas. I'm from Oahu, Hawaii, and I'm here in support of the peaceful resistance against this Navy base, which has claimed their entire coastline against the will of the people. Our term for the military in Hawaii is that it is hidden in plain sight, and the military does not just stay on their bases. They go into the communities. They're in the beaches. They're in the parks.
They're in the surf areas. They're everywhere. I think that a lot of the villagers feel that the Navy base will be something that is over here. And that's deceitful because it's going to be everywhere. It will change the face of this village dramatically. There's not one bar here in this village. That will change. You don't see prostitutes here. That will change. I think the military will emphatically deny that there is any linkage whatsoever between prostitution and military bases. I think they would emphatically deny that. What basis do you make that claim? It follows the military around, whether it's the U.S. military or any other military. Security matter, and that I could be in breach of the national security law. I don't see it as a national security matter at all. It is basically a situation where the US and President Obama is enforcing his pivot, where 60% of his naval power will be based in this region. It is going to be very difficult to stop, I understand, but I think it is important to stand in solidarity at the gate. We want to expose the lies and deception that is behind the building of this base, to expose that and to reveal it to the world. 오바마가 아시아로의 회귀 정책을 실시하고 있는 가장 중요한 이유는 중국이 미국을 대신할 패권 국가로 등장할 것을 미리 견제를 하기 위해서다, 이렇게 볼 수가 있습니다. 이 지역에 만약에 미군이 항공모함이라든가 핵 잠수함이라든가 이런 이제 전함들이 오게 될 경우에는 중국 입장에서는 상당히 위협감을 느낄 만한 그런 곳에 이제 제주 해군기지가 들어서게 된다는 것이죠. 그래서 제주 해군기지는 긴장을 완화시키기보다는 오히려 미국과 중국, 그 다음에 중국과 한국 사이에 군사적인 긴장, 정치적인 대립 관계를 가져올 가능성이 크다, 이렇게 볼 수 있겠습니다. Personally, I think it's very important to take every opportunity available to stand in front of a cement truck, because it slows down the process of building this base. And for every 5 minutes it takes them to move me, or move another person, or to move a nun, or to move a father or a priest, it's going to take that much longer for a warship to pull into this port. We cannot be defeated by the culture of military. But we have faith, the truth cannot disappear. Truth will continue to exist. We just hold the truth. They could possibly deport me or give me another warning when I go to renew my visa next year. But I love to stay here. I love this country. I love just walking with the people here in the village. 제가 나이가 이제 내일모레 70인데 제가 뭘 알겠습니까마는 제가 생각할 때는 이걸 지어지면 중국선은 가만히 있겠습니까? Against the seething anger of the people of Kanjong, the construction of this Navy base now seems unstoppable. But equally unstoppable is the sheer determination of the people of this fishing village to continue their resistance. If the Korean War of the 1950s heralded the beginning of the 20th century Cold War between the United States and Russia, many people here believe that the construction of this base will herald the beginning of the 21st century version of the Cold War, but this time between the United States and China. 내가 밝힌 생명평화의 등불로 우리의 생명들이 진정으로 평화롭고 행복하기를. 감시실에도 보면은 이 순교복자 수도에서
감시를 기부를 할 때 양홍 기사님 2007년 4월 26일 날이라고 날짜를 박아놨어요. 감시를. 그것이 중요한 날짜인데 그때가 마을 주민들이 해군들로부터 미리 매수가 돼가지고 해녀들이 A급씩 B, C, D급으로 나눠가지고 이제 나이는 드신 분들은 D급, 젊은 세녀들은 A급 해가지고 7천만 원, 6천만 원, 5천만 원, 4천만 원 해가지고 미리 몰래 이렇게 뒤에서 매수를 했어요. 해녀들 매수하고 어촌계 쪽에 이제 돈을 뭐 주겠다 하고 이래가지고 그래서 그런 사람들 중심으로 거의 그 86명이 2007년 4월 26일 날 모였죠. 그래가지고 벌써 마을 회장은 그 전에 그 뇌물 이렇게 거래되고 미리 받아 먹은 형국이고. 그래서 마을 회장하고 이제 어촌계하고 해녀들하고 이래가지고 자기들끼리 해가지고 이제 모여서 박수로서 이제 우리 해군기지 유치한다고 해가지고 통과돼 버렸죠. 그 당시 이제 귤 꽃이 막 필 때 귤 농사가 대부분이 마을 농사를 지으니까 귤 꽃이 필 때 이제 귤 그 뭐 가지도 쳐줘야 되고 바쁜 농사철이었었어요. 그래서 그 다음 날 2007년 4월 27일 날에 이제 언론을 통해서 이 주민들은 알게 된 거예요. 해군기지가 강정에서 마을에서 해군기지 유치하게 됐다고. 그래서 사람들이 이제 발칵 뒤집어졌죠. 왜 우리도 모르는 상태에서 어떻게 이렇게 됐냐. 해가지고 이제 그로부터 한 20일 후에 반대 대책위가 꾸려지고 싸움이 시작됐는데 이제 그 해군들이 여기에 짓겠다고 자기들이 이제 처음에 이야기한 그 목적 중에 하나가 그 당시에 이제 남방 지역에 우리 그 무역선들이 거의 90% 이상이 통과하니까 중국하고 일본이 남방 해역을 이업을 할 수 있으니까 우리 해군이 여기 이제 필요하다. 그래서 이제 이걸 빨리 지어야 된다. 이런 주장을 했고, 사실상 그 문제는 중국도 그렇고 일본도 그렇고 아직까지도 그런 욕심이 없어요. 그런 마음도 없고, 그랬다가는 자기들한테 이득되는 것도 없고, 그것도 이제 말이 안 되고, 이제 두 번째는 이제 북한군의 침략에 대비해서 이 해군기지가 여기 필요하다 이런 이야기를 했는데 그거는 뭐 강주교님부터 시작해서 이제 어떻게 휴전선 근처에 그러면 지어야 되지 왜 여기 남방 쪽에 짓느냐 하고 그것도 말이 안 되는 거 자기들도 그 이유들을 그냥 슬그머니 그냥 후퇴시켰죠. 그 당시에 이제 또 해적이 이제 출몰하기 위해서 말라카 해협에 말레이시아 근처 말라카 해협에 해적들이 많이 출몰하니까 빨리 출동해야 된다 하는 거예요. 근데 2007년도는 해적들이 조금 나타났는데 2011년도 공사가 시작할 때쯤 정부 보고서에서도 말라카 해협에 해적이 사라졌다고 이렇게 정부 보고서가 나와요. 자기들도 그 주장을 또 펴지를 못하죠. 또 하나는 이제 여기서 한 140km 남서쪽으로 가면 이어도라고 있어요. 여러분들 말 들어봤잖아요. 이어도가 이제 이 수면 밑에 4m 가라앉은 그 암초예요. 암초인데 유엔 지금 해양법은 어떻게 되는지 몰라도 그 당시 유엔 해양법에서는 암초에는 영토가 아니기 때문에 군대가 출동할 수 없다고 이렇게 나와 있어요. 그래서 해군이 출동할 수 없는 거예요. 이오도에서 중국이 만약에 일본이 만약에 이오도 주변에 이 대륙붕에 이 지하 자원 가스라든가 뭐 기름이라든가 이런 것들이 많다고 해요. 그래서 중국하고 일본이 이걸 넘나드니까 이걸 지키기 위해서 이제 군대 출동해야 된다 그러는데 이 유엔 해양법상에 그게 저촉이 되고 해경은 경찰은 출동하는데 할 수 있는데 군인을 출동 못하는 거예요. 그러니까 해군들로서는 이래저래 이유들이 여기가 하나씩 되는 이유들이 말이 안 되는 거죠. 말이 안 되고 이제 우리들은 그 당시에는 이제 뭐라는 주장이라면 두 가지다. 하나는 이 미군 기지가 들었을 거라고. 이게 미군 기지로 활용될 거라고 하는 거 하나. 두 번째는 해군들의 밥통을 키우는 목적이 하나다. 왜냐하면 해방 이후에 육군사관학교하고 이 공군사관학교하고 해군사관학교 널 비교하면은
회사 출신들이 늘 3군 중에서 늘 열등 그 계급들이 있었죠. 그래서 자기들이 이게 해군 기지를 지음으로써 좀 자기들 좀 이렇게 밥통을 키우고 일자리도 창출하고 몸집도 좀 불리기 위한 해군의 이기적인 목적이다. 미군 기지, 해군의 자기 이기주의 이 두 가지로 우리는 처음부터 주장을 했었죠. 그래서 이제 지금 이렇게 뒤돌아보게 되면은 우리 말이 맞았다 하는 것이 이제 결론적으로 드러난 거죠. 뭐 해군들은 그 당시에 이 미군들이 들어오게 되면 뭐 손가락에 장을 지져라 하는 그런 중령도 있었고, 절대 이거는 한국 돈으로 지어서 우리가 미국의 사람들 쓰지 않겠다고 이렇게 늘 떠들고 다녔는데, 우리 예측대로 2017년부터 이제 미군들이 들어오기 시작했어요. 미군 군함들이 들어오기 시작하고 핵잠수함이 이제 들어오기 시작하고 2018년도는 미국 핵항공모함이 엄청 큰 것이 들어왔어요. 한번 그 병사들을 쏟아내는데 거의 한 5천 명이 쏟아내요. 어마어마한 그 항공모함이었었어요. 그리고는 이제 코로나가 왔죠. 코로나가 오니까 이 방역법상 이제 미국도 그렇고 한국도 그렇고 전 세계가 코로나가 나니까 자연적으로 군함도 이제 들어오지 못하게 된 거죠. 못하게 되다가 이제 원래 코로나가 끝나고부터 다시 들어오기 시작을 해요. 그 이지스 구축함이 벌써 3대가 들어왔어요, 미국. 이지스 구축함은 이제 첨단 해군 장비죠. 옛날 소련의 그 대첩에서 만든 이 첨단 시스템인데, 미 해군 이지스 구축함이 벌써 3번 들어오고, 미 핵 잠수함, 핵 추진 잠수함이 벌써 2번 들어왔어요. 그래서 우리 말들이 맞아떨어지다 하는 것이 점점 확인이 되고 있고, 또 하나는 이제 코로나 때도 그렇고 미군 군함들이 안 들어올 때는 해군들이 그냥 휴양소로 쓰는 거예요, 여기서. 그러니까 아무것도 해군들은 하는 것이 없어요. 그래서 정말 해군들이 지은 목적들이 자기들이 주장한 것이 의미가 없고 말이 안 된다 하는 것이 점점 시간이 되면서 이제 드러나고 있고, 그 다음에 이제 과정상의 문제들이 많이 있었어요. 자기들이 이제 밀어붙여가지고 해군 기지 짓는 과정 속에서도 여기가 굉장히 이쪽 해안이 절대 보전 지역, 그린벨트 지역이었어요. 그래서 구름비라고 여러분들 아마 들어보셨을 텐데, 그게 세계에서 2개 정도 있다 그러는데 뉴질랜드 하는 여기가 하나 있었어요. 바위가 하나예요. 1.2km에다 폭이 2m 되는데, 이 바위가 이제 아주 그냥 명상하기도 좋고 쉬기도 좋고 마을에서 제사도 지내고 정말 귀한 그 바위인데, 그러다 보니까 제주도에서는 그린벨트 지역으로 묶어본 거죠. 그거를 이제 풀어야만이 해군이 이제 기지를 짓는데, 그 당시 지금 국민의힘은 그 당시에는 한나라당이었거든요. 제주도 의회 구성원들이 한나라당 의원들이 많았어요. 날치기 통과시켜 본 거예요. 그래가지고 그린벨트를 지어서 풀어본 거예요. 그러니까 그 과정들이 잘못된 거죠. 그리고 그 이후에 이 불법적으로 이렇게 지금 이 공사하는 과정 내에서도 오탁수 방지막을 설치해야 되는데 그것도 안 하고 여러 가지 이 불법을 이제 공사를 진행하고, 국가가 이제 건설 주잖아요. 하다 보면 이래 법에 막히면은 국가가 법을 바꿔버려요. 바꿔가지고 다시 또 이 공사를 진행하고. 그래서 이제 과정상에서도 상당히 많은 문제가 터졌고, 그래서 우리가 이제 재판을 제기하고 해도 그 당시에 이제 양승태 대법원 원장이 있던 그 시스템에서 박근혜 정부 때 그 사법 양승태 대법관하고 박근혜 정부하고 이게 밀약이 있었잖아요. 그때 우리 해운기지 이 사건이 희생이 됐어요. 제대로 재판했으면 우리가 이겼는데, 그 당시 그런 뒤에서 밀약 거래가 있어가지고 우리가 재판에도 이제 졌던 경우죠. 그래서 보면은 이 과정상에서도 국가가 굉장히 이제 못된 짓을 많이 한 거죠. 그래서 이제 그 2007년도 5월 18일 날 반대 대책이 뿌려지고,
주민들이 이제 투표를 해가지고 그 마을 팔아먹은 그 이장을 쫓아내고 보면 마을 주민들 한 2,000명이 되는데 이 유권자는 한 900여 명이 돼요. 애들 빼고. 그래서 그 당시에 마을 투표를 해보자. 몇 명이 도대체 회원기지를 반대하는지. 그래서 투표를 했는데 그 94%가 반대를 했어요. 절대 다수가 반대를 하고 그 동력이 붙은 거죠. 그래서 마을 주민들하고 제주 시민단체들 일부하고 물론 제주교구가 초창기부터 강주현님이 앞장서서 반대를 했어요. 근데 강주현 제주 입장은 늘 먼저 앞서는 것이 아니고 반대 주민들이 마을 주민들이 앞서면은 우리는 측면에 지원한다는 입장이고 제주 시민단체에서도 그런 입장이고 그래서 강정 주민들이 주동이 되어 반대 사업을 끌어나갔죠. 그 2007년, 8년, 9년, 10년 이렇게 만 4년 이렇게 하면서 이제 지친 거죠. 국가가 워낙 힘이 세니까 뭐 검찰, 뭐 해군, 국방부, 판사, 사법부 뭐 온통 다 그냥 다 이렇게 관계기관 대책회의도 하고 해요. 그렇게 하니까 뭐 지친 상태에서 이제 이 외부에서 이제 활동가들이 들어오기 시작하고 그리고 이제 천주교에서는 이제 그 문정현 신부님이 이제 은퇴하신 신부님이 2011년 7월에 여기서 오고 또 천주교 수녀님들, 수도자들, 신자분들이 이제 강주현님이 계속 환영을 했죠. 그러니까 많이 오고 하면서 2011년도에 이제 하반기에 제주 평화의 섬실한 천주교 연대가 벌어졌어요. 전국 14개 교구 정평이가 다 가입을 하고 천주교 인권위원회하고 남녀 수도 장성연합회가 다 이제 함께 하고 해가지고 아마 해방 이후에 국책 사업으로서 천주교가 이렇게 조직적으로 많은 단체들이 함께 하는 경우는 없었는 것 같아요. 그래서 그때 이제 제주교구에서는 27개 전체 본당이 화수목 돌아가면서 여기 현장 와서 미사를 했었어요. 미사를 하고 3년 반 동안 이어졌고 그래서 이제 일반 활동가들도 그렇고 해외에서도 그렇고 엄청난 사람들이 연대를 왔는데 그래서 이제 해방 이후에 아마 국책 사업으로서 가장 많은 사람들이 구속되고 가장 많은 사람들이 잡혀가고 가장 많은 사람들이 사법 기소된 것이 여기거든요. 그래서 한 700명이 잡혀가고 600여 명이 이제 기소가 됐고 거의 60여 명이 구속되고 이제 벌금이 한 3억 4억 정도 나오고 그러니까 엄청난 이쪽 정부 쪽에 맞은편 쪽에 시민단체, 종교단체도 엄청난 화력이 셌던 거죠. 그만큼 이만한 사법 기소가 나온 것이 그만큼 말이 안 됐기 때문에 그런 거예요. 미리 짓는 목적도 말이 안 되고 과정도 말이 안 되고 그래서 양측에 그만큼 격렬하게 이제 싸웠는데 결국은 뭐 우리는 비평화적으로 비폭력적으로 싸울 수밖에 없었죠. 저기는 뭐 경찰들이 연인원이 20만 명이 동원돼가지고 이제 뭐 조직적으로 이렇게 우리를 잡아가고 뭐 반대 활동하게 되면은 못하도록 그냥 제지하고 이렇게 하니까 당할 수가 없는 그런 형국이었죠. 그래서 지금도 이제 마을에서는 아직도 찬반이 이게 대화가 안 되는 집안들이 많아요. 한 집안에 아버지하고 어머니하고 아버지와 아들하고 그다음에 누님하고 남동생하고 또 이웃 간에도 찬반 이렇게 되고 이런 그 아픔들이 아직도 이 안에 있어요. 이 갈등이 아직 해결이 안 되고 있고 그런 와중에 이제 지금 미군들이 자꾸 이제 들어오는 이유는 역사상 미국이 1776년에 독립했잖아요. 그 지금 한 250년이 돼가거든요. 학자들이 하는 15년을 빼고 250년 역사 중에 15년을 빼고 235년 동안 미국은 전쟁을 다른 나라에서 계속 전쟁을 일으킨 나라예요. 자국에서도 물론 뭐 남북 전쟁이 있었지만 대부분 다 바깥에서 자국에서 피를 흘린 것보다 대부분 바깥에서 피를 흘리게 만든 장본이 미국이거든요. 그래서 미국은 전쟁을 만들어야만이 살아갈 수 있는 나라거든요. 그래서 어떤 사람은 전쟁에 중독된 나라라고
그런 이야기를 합니다. 그래서 미국이 여기 해군기지를 지어가지고 활용을 하려고 하는 목적이 중국과의 전쟁을 일으키려고 하는 거예요. 중국을 찍찍거려가지고 대만을 이용해서 중국과의 전쟁을 일으키고 그 목적으로 지금 해군기지가 지어지고 그 서치카라크는 미 해군 소령이 그 논문이 발표되는데 그 이후에 해군기지가 미국 제주 해군기지가 지어지고 미군들이 처음부터 큰 배를 그런 큰 군함들을 보내지 마라. 조그만 군함들을 눈치채지 않게끔 보내면서 서서히 이렇게 제주 해군기지에 들어가라고 그런 보고서가 있어요. 그래서 지금 이제 우크라이나 러시아 전쟁이 일어나고 대만도 계속 이야기되고 있잖아요. 계속 미국이 지금 대만을 이용해서 전쟁을 일으키려고 하는 거예요. 그래서 윤석열 정부에서는 지금 벌써 편입이 됐어요. 미국이 대만하고 중국하고 전쟁이 나면은 미국보다도 한국이 가장 먼저 앞장서고 일본이 그다음에 하고 미국은 뒤에서 이제 조정하는 거죠. 우크라이나도 지금 러시아와 미국과의 대리전이 우크라이나에 가고 없잖아요. 그리고 하마스와 이스라엘도 지금 그런 거예요. 그래서 이제 긴장을 계속 높아갈수록 이 아시아 지역, 태평양 지역 무기를 계속 팔아먹는 거죠. 우리나라도 지금 뭐 작년에 윤석열 정부 때 엄청나게 지금 무기 수입을 지금 액수로는 많이 했어요. 계속 이제 동남아시아, 뭐 뉴질랜드, 호주, 뭐 대만, 뭐 계속 지금 필리핀 무기를 사들이잖아요, 미국으로부터. 미국의 그 목적 취지에 맞게 다 지금 그렇게 지금 가고 있는 거예요. 그런 상태에서 이제 우리들은 어떤 사람은 이제 왜 해군기지가 완공됐는데 2016년 2월에 완공이 됐거든요. 왜 아침에 이 생명통합백배라고 30분 동안 절을 하면서 해군기지 앞에서 왜 그런 시위를 하느냐. 또 왜 11시에 이 길거리에서 미사를 아직도 하고 있거든요. 저하고 이제 문정희 신부님이 이제 하는데 육지의 손님들, 친구들도 오고 그걸 왜 하고 있느냐. 그리고 12시 이제 왜 인간 뒤집기를 하고 있느냐 하고 아직도 그런 사람들이 있어요. 근데 이제 우리가 여기서 떠들지 않으면은 미군들은 해군들은 계속 이 마을 쪽으로 확장할 수밖에 없어. 기지를 군사 기지는 늘 확장해 그게 생리적으로 그게 본능적으로 그게 가지고 있어요. 오키나와도 그렇고 세계적으로 그렇고 평택이 그렇잖아요. 평택이 지금 뭐 엄청나게 250만 평 세계적으로 단일 미군 기지가 이제 그 하나 생겼고 군산도 지금 계속 미군 새만 공항을 지금 만들고 있잖아요. 그것도 지금 확장하고 있고. 그래서 우리는 더 이상 확장을 못하도록 계속 떠들어야 된다 이런 입장입니다. 그리고 미군들은 어딜 가든지 자기들은 환영받는 걸로 미국 사병들은 그렇게 교육받고 온대요. 그래서 여기 오니까 강정에 오니까 우리가 환영하지 않은 사람들이 있네. 이걸 또 우리가 보여줘야 되는 거죠. 그래서 이 기지가 잘못됐다 하는 거, 반대하는 사람이 있다 하는 거를 우리가 또 알릴 필요도 있고, 또 이거는 뭐 미군들뿐만 아니고 우리가 일반 시민들도 아직도 많이 이거에 대해서 모르고 있어요. 이거에 대해서. 그래서 일반 시민들 상대로도 우리가 또 알리는 것도 있고, 그래서 반작용이 있어야 되는 거죠. 그렇지 않으면은 엄청나게 미군들이 더 자주 오고 더 많이 그냥 이 미군들 풀어가지고 이쪽 서귀포를 엉망진창 만들 거고 더 이게 제어할 사람이 없으면은 더 큰 문제를 일으킬까 보는 거죠. 그래서 아직까지도 우리는 이제 계속 지금 반대 활동을 하고 있고 강주교님도 이제 교구장 그만두고 한 달에 한 번씩 저 길거리 천막물사를 또 나오고 이제 이 주교님도 이 센터를 지은 목적 중에 하나가 이게 이 국가 안보 논리, 국가가 시키면 무조건 따라해야 된다. 그리고 힘이 있어야 평화가 온다. 이 논리를 여기 평화 교육을 통해서 깨 나가자 해가지고 이걸 설립을 했어요. 그래서 힘이 있어야 평화가 온다 하는 거는 이거는 우리가 힘이 있는 미국을 보면 알잖아요. 누구나가 힘을 있으면 힘을 쓰려고 하는 유혹이 있고 쓰게끔 되어 있어요.
그래서 가장 많은 무기를 가지고 힘이 센 나라가 미국인데 그러다 보니 가장 많은 문제를 일으키는 나라가 미국이고 그래서 힘이 있어야 평화가 온다 하는 논리는 이게 이제는 더 이상 받아들여져서는 안 된다 그런 거죠. 미국이 힘이 있어가지고 평화 왔으면 벌써 평화가 왔죠. 근데 이 지상에서는 지금도 미국 때문에 많은 이 전쟁들이 일어나고 있고 그래서 힘을 가지면은 평화가 온다 하는 거를 이제 반대 논리로 서로 이제 교황님께서는 핵무기도 지금 없애는 그 서명을 했잖아요. 바티칸 시국도 이제 구축 이야기를 계속 해야 되고 그래서 반대쪽으로 이제 우리는 나아가야 되는데 이게 힘에 의한 힘이 있어야 평화를 온다 하는 건 이거는 뭐 문재인 대통령조차도 그런 이야기를 했어요. 많은 나라 지도자들은 그렇게 이야기할 수밖에 없어요. 자기가 대통령 권력을 유지를 하고 자기가 수상으로서 유지를 하기 위해서 많은 사람들이 그렇게 생각하기 때문에 근데 이건 상당히 결함이 있고 가톨릭에서 이제 우리가 이제 교리를 바꿔나가게 되는 것이 가톨릭에 보면 교리서에 보면 정당한 전쟁 이론이 나와요. 그게 이제 아우구스티노 성인이 만든 거고 암브로시오 성인이 사실상 이야기를 했고 아우구스티노 성인이 이 체계화를 했고 심지어 루터조차도 그 정당한 전쟁 이론을 지지를 했죠. 거기 보면 이제 정당한 전쟁이 일어나야 될 그 여러 조건들이 있어요. 저기서 내가 하나 피해를 받으면은 내가 한 명만 죽여줘야 된다 하는 거. 그리고 마지막 순간에 도저히 안 되면은 내가 이런 무기를 쓴다 하는 거. 이 뭐 조건들이 있는데 역사상에서 우리 교리에 그런 정당한 방어 이론에 따라 가지고 전쟁이 치러진 게 한 번도 없어요. 다 과잉 방어가 되는 거예요. 내가 침공을 받으면 다 과잉 방어가 되고 그런 유혹에 빠지고 점령을 하게 되고 그렇기 때문에 이게 서로가 이제 이 적대적 관계가 계속 지속되고 있는 거죠. 그래서 2016년도에 이제 그때는 특선 추기경님이 정의평화위원회 위원장을 만났었어요. 아프리카 분인데 이분이 주최해가지고 바티칸에서 이제 세계적으로 평화학자들, 가톨릭 신자들, 그다음에 신부님들, 수도자들하고 해가지고 며칠 동안 이제 워크숍을 했는데 그 결론이 뭔가 하면 그때 이제 교황님이 이 축사까지 이렇게 보내줬어요. 지지를 하는 그런 워크숍이었는데 거기 결론이 더 이상 정당한 전쟁 이론은 맞지 않다 그런 거. 거기서 1차적으로 선포를 해요. 그래서 그리고는 작년에 모든 형제 지금 회칙이 나왔잖아요. 사도적 근거니까. 거기에 보면은 자세히 보면은 뭐 대부분 다 그 지나가는데 저는 이제 평화 부분에 관심이 있다고 이렇게 읽어보니까 결국은 그 내용이 정당한 전쟁 이론은 우리 교리서에 더 이상 지지받지 못한다 하는 교황님의 그 가르침이 있습니다. 그래서 정당한 전쟁 이론을 교리서에서 없애지 않는 이상은 힘에 의한 전쟁 이것이 계속 설득력이 있어요. 그래서 정당한 전쟁 이론은 더 이상 우리가 이거를 없애야 되고 언젠가는 이것을 주장해서는 안 된다. 여기도 많은 사람들이 왜 여러분들은 북한 쳐들어오면 어떡하느냐, 중국과 일본 쳐들어오면 여기 기지가 있어야 되지 않느냐, 방어 차원에서 있어야 된다고 대부분의 사람들이 그렇게 생각하거든요. 근데 여기 과연 방어 차원에 되느냐 이거예요. 씌워놓고 보면 미국에 중국 공격하기 위한 이게 기지를 대주는데 대부분은 다 그런 식으로 논리를 펴요. 미국도 이라크 전쟁도 그렇고 방어 목적이다. 대량 살상 무기가 이라크에 있으니까 우리가 벌써 이걸 없애기 위해서 쳐들어간다. 다 그런 그럴듯한 논리를 다 펴는데 그 속에 정당한 방위 전쟁이 일어나는 거예요. 그래서 이것은 이 이론은 힘에 있어야 평화가 있다 그 이론하고 같이 늘 연결이 돼요. 그래서 힘에 의한 평화 이거를 논리를 없애기 위해서는 정당한 전쟁 이 이론도 없어져야 돼요. 그렇지 않은 이상은 계속 이 전쟁이 일어나고 끝이 없는 이 전쟁들이 계속 일어날 수밖에 없어요.